पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। प्रापः मीडियम मध्य ना मालूम ఒక పేరు ఉంది దానికి సంచిలనో సంథింగ్ ఏదో మన అన్నారు గురువు గారు సమచీలన యావరేజ్ కి ఆయన ఒక వర్డ్ వాడారు మాట్లాడుతుంటే నేను గ్రహించాను అది సంచీలన్ సంథింగ్ ఐ కుడ్ నాట్ గ్రాస్ప్ ఇట్ ఓకే आनंद कुमार महोदय सन्ति नमस्कारः महोदय शुभोदय मूर्ति महोदय शुभोदय सुप्रभातः नमस्कारः प्रसाद महोदय नमस्कारः मूर्ति महोदय कथमस्ति सम्यक् अस्ति सम्यक् अस्मि सम्यक् अस्मि गाजुवाक पट्टणे ह्यः वर्ष प्राप्नोति न प्राप्नोति वर्ष पतति न पतति श्वः यः न पतति कूर्मनपालं वर्षं पतति वा एकं द्वे वर्ष बिंदु पतवान् अस्तु एकं द्वे वर्ष बिंदु आकाशतः पतवान् आकाशतः पतति आकाशतः एकं द्वे त्रीणि बिन्दूनि पतति बिन्दूनि पतति न पतति न ह्यः वा ह्यः पतति न पास्ट टेंस उपयोगः पतति अपतत् पतति पतवती पतवान आनंद कुमार महोदय उपाहारं खादति वा पृच्छतु उपाहारं खादितवान् उपाहारं खादितवान् अस्तु अस्तु भवान् उपाहारं अल्पाहारं खादति वा खादामि
मूर्ति महोदय भवान् पत्नीः आरोग्यं कथमस्ति? मूर्ति महोदय हाँ मूर्ति महोदय पृच्छतु कृपया पृच्छतु भवान् धर्मपत्न्यस्य आरोग्यं कथमस्ति? सम्यक् अस्ति शुभं भूयात्। सम्यक् अस्ति शुभं भूयात्। मम विवाहः 24 वर्षपूर्वे अभवत्। शुभम् अस्तु। 42 24 वर्षपूर्वे अभवत्। शुभं भवतः विवाहः कदा अभवत्? नो चेत् कति वर्षपूर्वे अभवत्? 17 वर्षपूर्वे 17 वर्षाणि अभवत्। वर्षात् पूर्वम् अभवत्। 17 वर्षपूर्वे अभवत्। श्रीनिवास महोदय अस्ति वा? श्रीनिवास महोदय अमेरिका न्यूयार्क श्रीनिवास महोदय अस्ति वा? अहं न जानामि। श्रीनिवास महोदय नास्ति। शंकर झांसी महोदय नास्ति। उमासुंदरी महोदय शंकर झांसी महोदय अस्ति। उमासुंदरी महोदय झांसी महोदय शीघ्रं वदति। झांसी महोदय झांसी महोदय नमस्कारः महोदय। झांसी महोदय मम गृहे बान्धवाः आगतवन्तः महोदय। क्षम्यताम्, किञ्चित् आलस्यम् अभवत्। अस्तु महोदय नमस्कारः। क्षम्यतां महोदय। क्षम्यतां महोदय। नमस्कारः। सुप्रभातम्। झांसी महोदय भवत्याः विवाहः कदा अभवत्? कति वर्षे पूर्वे अभवत्? 15
दशवर्षपूर्वे पूर्वे अभवत् मम आरोग्यं सम्यक् नास्ति अपि अहं न वदामि चिन्ता मास्तु पञ्चदिन पूर्वं वयं दुबै नगरतः हैदराबाद नगरम् आगतवत्यः अहं च मम पति च नमस्कारः शुभोदयः अनीश महोदय नमस्कारः अनीश महोदय नमस्कारः अल्पाहारं खादति वा अनीश औषधसेवा करोमि अहं औषधसेवा वा अनीश महोदय म्यूट उमासुन्दरी महोदय सूर्यनमस्कारं कृत्वा आरोग्यं उमासुन्दरी महोदय लक्ष्मी महोदये सूर्यनमस्कारं चेत् आरोग्यं सम्यक् अस्ति अभवत् बहु कष्टकरं नास्ति महोदय अहं वृद्धाप्ये बहु कष्टतरं नास्ति అంటే ఒకటి పొద్దున లేస్తూనే సూర్యుడి వైపు తిరిగి 12 సార్లు ఇట్లా నమస్కారం పెడితే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అది నాకు చెప్పడానికి సంస్కృతంలో రాలేదు. सम्यक् भवान् सम्यक् वदति धन्यवादः अनीश महोदय अल्पाहारं खादति वा पृच्छवान् अहं पृच्छवान् अल्पाहारं खादति वा इति पृच्छवान् खादामि अहं खादामि अनीश महोदय अल्पाहारं खादति वा इति पृच्छवान् अहं पृच्छवान् अहं पृच्छामि सम्यक् अहं पृच्छामि सम्यक् पृच्छामि प्रेजेंट पास्ट टेंस अहं पृच्छवान् त्वम् अहम् अपृच्छत् पृच्छसि वा सी पृच्छसि वा त्वं पृच्छसि त्वं खादसि वा आनंद कुमार महोदय त्वं उपयोगं न वदिष्यामि त्वम् उपयोगं तम् उपयोगं म्यूट ओ सॉरी क्षम्यतां म्यूट में अहमेव नमस्कारः महोदय लक्ष्मी महोदय अहमेव पृष्टवान् नमस्कारः महोदय नमस्कारः सर्वेभ्यः नमस्कारः उमासुन्दरी महोदय नमस्कारः लक्ष्मी महोदय अहमेव म्यूट कृतवान् कारणं
సంభాషణ సమయే నమస్కారः మహోదయ. నమస్కారः. పఠసి ఖాదసి ఇత్యాది పదానాం ప్రయోగం న భవతి. పఠామి లిఖామి ఇతి పదానాం ప్రయోగమేవ భవతి. పుస్తకमध्ये పుస్తకలేఖన సమయే ఏవ పఠసి ఇతి పదానాం ప్రయోగం భవతి మహోదయ. అతః ఏవ అత్ర మనం మొట్టమొదటి రోజునే ఒక నియమం తీసుకున్నాం. మనం ఏమనంటే ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటున్నామో అవే మాట్లాడదామని చెప్పి. సంస్కృతం మహాసాగరం, పెద్ద సముద్రం అది. కాబట్టి మనం సముద్రంలో దూకేంత ఈత ఇంకా నేర్చుకోలేదు. మనం కొద్ది కొద్దిగా నేర్చుకుంటున్నాము. ఉన్నారు, గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ నాకు తెలుసును. అంటే బాగా చదువుకుని పండితులై కూడా మాట్లాడడం రాక మాట్లాడడం నేర్చుకుందాము, అభ్యాసం చేద్దాము అనే ప్రయత్నంతో ఇక్కడ వస్తున్నారు. ఆ సంగతి నాకు తెలుసు. నాకు అది చాలా గొప్ప జ్ఞానం ఉంది ఆ విషయంలో మాత్రం. వాళ్ళందరినీ గౌరవిస్తాను నేను. వాళ్ళందరి పాదాలకి నమస్కారం చేస్తాను. కానీ కొత్తగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి భయం కలిగించకూడదు. కొత్తగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఎంత సులభంగా వీలైతే అంత సులభంగా వాళ్ళకి సంస్కృతం నేర్పించాలి అన్నది సంస్కృత భారతి యొక్క ఉద్దేశము. భాష ఏ భాష అయినా సరే విశాలంగా ఉంటుంది. ఇంకా సంస్కృత భాష చెప్పక్కర్లేదు ఇంకా. అందుకని దయించి మనం ఒక లిమిట్గా ఏమైతే నేర్చుకున్నామో అది మాత్రమే ముందు గబగబా అభ్యాసం చేసి మాట్లాడేటటువంటి శక్తి సంపాదిద్దాము. ఇంకా తర్వాత ఎవరి ప్రయాణం వాళ్ళది. ఇప్పుడు దీనిలో చాలా మంది దశదిన శిబిరంలో వచ్చిన వాళ్ళు డాక్టరేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నమ్మండి మీరు. దశదిన శిబిరానికే వచ్చి 4 పరీక్షలు పాస్ అయ్యి ఎంఏ చేసి డాక్టరేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరి ప్రయాణం వాళ్ళది. కొంతమంది దశదిన శిబిరం పూర్తి చేసి 4 పరీక్షలు పాస్ అయ్యి భగవద్గీత నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. భగవద్గీతలో వాళ్ళు ప్రవచనాలు ఇస్తున్నారు. నేను మొన్న చెప్పాను. అరవిందరావు గారిని ఒక ఆయన ఉన్నారు, రిటైర్డ్ డిఐజీ. ఆయన అట్లాగే ఆయన కూడా దశదిన శిబిరానికే వచ్చారు. ఆయన మొట్టమొదటిగా వచ్చి తర్వాత నెమ్మదిగా పరీక్షలు పాస్ అయ్యి ఎంఏ పాస్ అయ్యి పీహెచ్డీ కూడా చేశారు ఆయన సంస్కృతంలో. సో అందుకని ఎవరి శక్తి ఎవరి ప్రయాణం వాళ్ళది. కానీ ఇది ప్రారంభ తరగతి కాబట్టి మనం కొంచెం లిమిటెడ్గా ఉంటూ కొద్దిగా చిన్న అడుగులు వేస్తున్నాం. మనం ఆ అడుగులు వేస్తూ నెమ్మదిగా ఒక ధైర్యం సంపాదించుకొని ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్దాం. బయటికి వెళ్ళి ఎంత చేయగలం, మనం కూడా చేయగలం, వాళ్ళంతా చేశారంటే నేను చేయగలను అన్నటువంటి ప్రయత్నం అండి. లక్ష్మి గారు క్షమించండి, మిమ్మల్ని మ్యూట్ చేశాను నేను. అట్లాగే ఇప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను. కొత్తగా ఒక ఆవిడ, పేరు నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు, ఆవిడ డెప్యూటీ ఆడిటర్ అండ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఊహించవచ్చు మీరు ఎంత స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఆవిడ. భారతదేశం స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ ఆవిడ. ఆ రకమైన వ్యక్తి మొన్న నాతో మాట్లాడి, అయ్యా నన్ను చేర్పించండి దశదిన శిబిరంలో అని చెప్పి అన్నారు ఆవిడ. రేపు జరగబోయేటటువంటి సోమవారం నుంచి జరగబోయేటటువంటి దశదిన శిబిరానికి ఆవిడ వస్తారు. అలాగే ఆవిడ పరీక్షకు కూడా కట్టారు. ప్రవేశ పరీక్షకు కూడా కట్టి పరీక్ష కూడా ఆవిడ రాయబోతున్నారు ఆవిడ. ఎందుకు అంటే అందరికీ ఆ రకమైన శ్రద్ధ ఉంది. సంస్కృతం నేర్చుకోవాలి. సంస్కృతం నేర్చుకున్న తర్వాత వేదాలు చదువుకోవాలి, ఉపనిషత్తులు చదవాలి, పురాణాలు చదవాలి, అసలు మన గ్రంథాల్లో ఏముందో తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి చాలా మంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. పెద్ద వాళ్ళు వస్తున్నారు. కాబట్టి మన ప్రయాణం. ఆవిడ పేరు వాణి శ్రీరామ్. ఆవిడ ఫ్రాన్స్లో ఉంటారు. మేబీ వాళ్ళ పిల్లలతో ఉంటారేమో అనుకుంటాను. ఆవిడ రిటైర్డ్ డిప్యూటీ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. ఆ పొజిషన్లో రిటైర్ అయిపోయిన ఆవిడ కూడా సంస్కృతం నేర్చుకోవాలి. రిటైర్ అయిపోయానికి చాలే, బాగానే సంపాదించాను, తర్వాత ఇంకా సంస్కృతం నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న ఒక విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళల్లో చాలామంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంచెం అంతో ఇంతో వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు ఉమాసుందరి కానీ లేకపోతే ఝాన్సీ రాణి కానీ వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ప్రవేశం ఉంది. ఇప్పుడు మన పిల్లాడు అనీష్ కూడాను అంతో ఇంతో ప్రవేశం ఉన్నవాడే. కానీ మిగతా చాలా మందిని చూస్తే గనక అందరూ కొత్త వాళ్ళే. కాబట్టి చక్కగా వాళ్ళని మనం బుజ్జగిస్తూ
వాళ్ళకి మనం నేర్పే ప్రయత్నం చేద్దాం కానీ భయపెట్టే ప్రయత్నం చేయొద్దు. అస్తు. ధన్యవాదాः. ఎక్కువ మాట్లాడుంటే క్షమించండి. అస్తు. అయ్యో అలాగ మాట్లాడొద్దండి మహోదయ మీరు. నాస్తి మహోదయ, నాస్తి మహోదయ. క్షమించండి అని మీరు చెప్పొద్దండి మహోదయ. నాకు మీరు స్థానంలో కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నారు. మాట్లాడారు. నేర్పాలండి మాకు. అంతే అంత మట్టుకే. నమస్కారం మహోదయ. సర్వేభ్యः క్షమ్యతాం. సుప్రభాతం. నమస్తే మహోదయ. నమస్కారం. నమస్కార మహోదయ. నా అద్య వదతి అద్య కార్యం జాస్తే अस्ति ततः अहं विलम्बेन आगतवती। अद्य నమస్కారం మహోదయ. उपमा पचनं कृतवती। उपाहारं टोमेटो सूप, टोमेटो पप्पु कृतवती। पचितवती बेंडकाय కూర పచితవతి. अहम् इड्लीकां खादितवान्। इड्लिकं कति इड्लिकं खादितवान् महोदय? खादितवान्। कति इड्लिकान् खादितवान्? कति 8 वादने खादितवान्। कति इड्लिकां? कति इड्ली? चत्वारः, चतुर्दः अंटारा, चत्वारः अंटारा मरि। चत्वारः इड्ली नालुगु इड्लीलु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। इड्लीकं खादितवान्। खादितवान्। నమస్కారం మహోదయ. ఖాదితవతి అనాలా ఖాదితవాన్ అనాలండి? స్త్రీలింగం అయితే ఆడవాళ్ళు అయితే ఖాదితవతి అంటారు. అదే ఇప్పుడు ఖాదితవాన్ అన్నారు కదా, అనొచ్చు అలాగా? నేను వాన్ అంటే మగవాడిని కదా అందుకని అన్న. అది మీరు కాదండి, వేరే భగిని. कति इड्लिकां खादितवान् महोदय? अहं पृष्टवती। अस्तु। नमस्कारं प्रसन्न भगिनी। नमस्कारः उमासुन्दरी भगिनी। भवती ताडिपत्री नगरे वसति खलु? आं महोदय। ताडिपत्री पट्टणे अनन्तपुरं डिस्ट्रिक्ट जनपदे। अहं विशाखपत्तने वसामि। विशाखपत्तने किं करोति प्रसन्न भगिनी? अहं गृहिणी। भवत्याः कति पुत्रः अस्ति? मम द्वे पुत्राः। द्वौ पुत्राः। द्वौ। ये किं करोति? बेंगलूरु नगरे मैनेजमेंट कोर्स जॉब उद्योगं జాబ్ ఏంటంటే ఉద్యోగం. చక్కగా తెలుగు పదం उद्योगं करोति। ఉద్యోగం కరోతి. కరోతి చక్కగా విరివిగా శుభ్రంగా వాడండి. కరోతి, కృతవాన్, కృతవతి అంటే ఇద్దరు కదండి, అందుకని మళ్ళీ ఇక్కడ ద్వివచనం వాడాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను.
అది మనం తర్వాత ఆలోచిద్దాం. ఇద్దరు అదే అందుకనే ఆలోచించి ఆగాను, కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాను. ప్రస్తుతం మీరు ఇద్దరు సుందర్ అబ్బాయిలు గారి బెంగళూరులోనే చేస్తున్నారు, అందుకని ఏం చెప్పాలా, కరోతి చెప్పాలా, మళ్ళీ ద్వివచనం చెప్పాలా, అది మనం ఇక్కడ నేర్చుకోలేదు కదా అని ఆగుతున్నాను అనమాట. మీరు కరోతి చెప్పినా కుర్బంతి చెప్పినా ఉమా సుందర్ గారికి అర్థమైపోతుంది కాబట్టి చెప్పండి. అవును అవునవును. మహోదయ. తర్వాత ఆలోచిద్దాం. ఆవిడ ఏదో ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఇలా ఉండిపోయారు అనుకోండి, మీరు ఆవిడకి అర్థం కాదు మీరు ఎందుకు ఉండిపోయారను. ఏదో సమాధానం చెప్పండి, ఫస్ట్ సమాధానం చెప్పేసి తర్వాత బెంగళూరునగరే ఆలోచించండి. ఉద్యోగం కృతవతి కరోతి. భవతః పతి మహోదయ కిం మమ కరోతి? పతిః విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కర్మాగారే ఉద్యోగం కరోతి. DGM. DGM. ధన్యవాదः. कोऽपि बेल् दबार. అత్ర విశాఖపట్టణ ఉక్కు కర్మాగారే మమ మిత్రం కార్యం కృతవాన్ వెంకటచలం ఇతి. त्याला द्यायचंच नाही काढता लेट येतं जोड आहेत शिवाय. వెంకటచలం ఇతి మమ బాల్యమిత్రः మిత్రం తత్ర కార్యం కృతవాన్. కోపి జానాతి వా? డాక్టర్ వెంకటాచలం. ఆం. డాక్టర్ వెంకటాచలం జానాతి వా? సమ్యక్ జానాతి. జానామి. సమ్యక్ సమ్యక్. सः डाक्टर् वा महोदय? నా 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 वैद्यः वैद्यः. వెంకటాచలం నర్సీపట్నం. సత్యం. కోటవరుట్ల నర్సీపట్నం కోటవరుట్ల. సమ్యక్ సమ్యక్ జానామి. కోటవరుట్ల इति अस्ति. कोटवरुट्ल तस्मिन् दिने तु तस्मिन् समये कोटवरुट्ल इति महाराजः स्थानं. सः महाराज वंशीयः. महाराजवंशीयः. तस्य निवासम् अस्माकं बाल्यकाले निवासं तु बृहत् भवनमस्ति. किं वदामः, प्यालेस् इति. भवनं भवनमस्ति. तत्रैव निवसति स्म सः. इदानीं तु विशाखपट्टने निवसति. महोदय प्रसन्न వెంకటాచలం अपि నివృత్తः वैद्यः. किन्तु इदानीमपि सः तत्रैव कार्यं वैद्यवृत्तिं करोति. अहमपि निवृत्तः वैद्या. आम्, एवं वा? आं महोदय, इदानीमपि प्राक्टिस् करोति. कुत्र? वर्चुवल् अत्र ताडिपत्रि एव कार्यं करोति. वर्चुवल् OPD क्लिनिक् करोति. उत्तमं महोदय. करोमि. आधुनिक वर्चुवल् OPD आधुनिक वैद्यशाला वा? आं महोदय. उत्तमम्. OPD प्रसन्न महोदये मम कोविद सहपाठी महोदय. उत्तमम्. आचार्य महोदय वदतु. ప్రవేశ పరీక్షకి కోచింగ్ ఇస్తా అన్నారు కదా, అది ఎక్కడ? ప్రవేశ పరీక్ష భవతః కిం ఆయుః? 12 వయసి తు
लेखितुं न शक्नोति महोदय। भवान् कुत्र निवसति? माल्काज्गिरि। पुस्तकं क्रीणाति वा? आमाचार्य। अस्तु, एवं चेत् मम दूरवाणीसङ्ख्यां जानाति खलु? आम्। अस्तु, वार्तां प्रेषयतु, अहं प्रेषयामि। अद्य कक्षा अस्ति आन्लैन् मध्ये, अद्य त्रिवादने अस्ति। इदानीमेव प्रेषयतु, अहं जूम् लिङ्क् प्रेषयिष्यामि। आमाचार्य, धन्यवादः। एकनिमेषम्, अनीश् इति भवान् प्रेषितवान् वा? न तम्मुडु आचार्य। भवतः नाम किम्? आदित्य। आकेल्ल नरसिंह एवं वा? మా నాన్న పేరు అది. भवतः जनकस्य नाम। भवतः दूरवाणी अस्ति वा, पृथक् अस्ति वा? आमाचार्य। अस्तु, एवं चेत् प्रेषयन्तु, वार्तां प्रेषयन्तु, अहं प्रेषयिष्यामि, जूम् लिङ्क् प्रेषयिष्यामि। अस्तु, भवान् कुत्र पठति महोदय? कस्मिन् विद्यालये पठति? सेंट फ्रांसिस। बेगमपेट्। शांतिनगर। शांतिनगर कुत्र अस्ति? SFS लालापेट। अस्तु, अहं सम्यक् हैदराबाद् भाग्यनगरं तु अहं सम्यक् न जानामि। अस्तु, वार्तां प्रेषयतु। आमाचार्य। 3 चिन्ता नास्ति। आमाचार्य, धन्यवादः। अधुना वा कक्षानन्तरं वा वार्तां प्रेषयतु, अहम् अवश्यं आमाचार्य। महोदय, दूरवाणी नंबर किं? दूरवाणी संख्या वा? संख्या। मम दूरवाणी संख्या वा? संख्या, दूरवाणी संख्या मीन्स वार्ता। महोदय, कस्य दूरवाणी संख्या? वार्ता दूरवाणी संख्या। न, वार्ता इत्युक्ते मेसेज्। ओके। वाट्सप् मेसेज् प्रेषयतु। अर्थात् वाट्सप् वार्तां प्रेषयतु इति अहम् उक्तवान्। वार्ता इत्युक्ते मेसेज् महोदय। अस्तु, धन्यवादः। अहं प्रार्थनां करिष्यामि।